کہ جناب حاصل بزنجو صاحب اور جناب افضل حیدر صاحب سے لے کے جناب قیوم مذہبی اور میاں منیر اور خواجہ فلاح، یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی معاشرے میں اس سوسائٹی کو بدلنے کا حقیقی ایجنڈا رکھتے ہیں، خواہش نہیں رکھتے۔ ان کے پاس ایک حقیقی ایجنڈا ہے۔ بازو کا آدمی ہوں، کبھی نہیں چھپایا۔ آج بھی بائیں بازو کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا حل، میرے ایک دوست بابر خان صاحب بیٹھے ہیں، وہ بڑے پڑھنے والے شخص ہیں، تو میرے سے بار بار پوچھ رہے تھے اگست میں ملک کا حل کیا۔ اب وہ چونکہ ایک دوسرے اسکول آف تھاٹ سے میں کہ سوشلزم لے آؤں اگر میرا حل پوچھ رہا ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتا ترک کے بارے میں پاکستان کے اندر دونوں طرف مسکنسیپشن رہا ہے۔ بائیں بازو کی طرف اس لیے کہ جب میں اپنے خیمے کے لوگ یا کیمپ کے لوگوں سے پوچھتا تھا تو ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ تعارف تھا۔ اچھا، اس کی کیا ہسٹوریکل ریزن تھی؟ اس کی ہسٹوریکل ریزن یہ ہے، روس ترک تنازع پچھلے 700 سال سے ہے۔ روس میں ظاہر روس کی حکومت ہو، کمیونسٹوں کی ہو یا پیوٹن کی، روس ترکوں کے خلاف ہے اور ترک روسیوں کے خلاف ہے۔ ایک ان کا کلچرل اور اسٹریٹجک کلیش ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے، میں بڑا حیران ہوں، ترکی آج کل پاکستان میں بڑا پاپولر ہے، یہاں اس کی بسیں چلتی ہیں، یہاں اس کا پیسہ بھی چلتا ہے، بڑا چیز آتی ہیں، اور یہاں کے میں نے تقریباً اخباروں کے کوئی کالم میں نہیں چھوڑتا، چونکہ شیخ صاحب میں چونکہ ایک نوکری کرتا ہوں کالم لکھنے کی، اور جب سے نوکری مجھے ملی ہے لکھنے کی تو میرے پر اب جبر ہے کہ میں سب پڑھتا ہوں، کیونکہ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا آپ نے علم کسے سیکھا، اس نے کہا جاہلوں سے۔ تو میں نے جتنے کالم پڑھے، جتنے کالم ترکی میں پڑھتا ہوں، ترکی کی تاریخ سے پہلے اتاترک کو گالی دی جاتی ہے۔ یہ دائیں بازو کا ایک خاص پروپیگنڈا ہے، اس کی میں روٹس آپ کو بتاتا ہوں جو اس کتاب کے پڑھنے کے بعد آپ کو کھلیں گی۔ اچھا، دعویٰ کرتے ہیں جی اس کی نیلی آنکھیں تھیں، جیسے وہ تامل ناڈو کے لوگ ہیں، ترکی میں رہنے والے۔ اس کی وجہ لارنس آف اریبیا کی بنائی جانے والی وہ ریاست، جب لارنس آف اریبیا ایک فقہ نہیں، ایک محدود فرقے کی بنیاد پر بادشاہت، ملوکیت اور امپیریلسٹ بنیادوں پر ریاست قائم کر رہا تھا، جان فلبی اور لارنس آف اریبیا جو آٹومن امپائر کو توڑ کے عرب ریاستوں پہ نیا مڈل ایسٹ بنانے جا رہے تھے، اس وقت اتاترک گیلی پولی میں چرچل کی بنائی ہوئی اینزاک آرمی، جس میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فرانس، انگلینڈ اور یونان، اور مزے کی بات ہے برٹش انڈیا کے 5000 خچر سوار مجاہدین بھی شامل تھے، جو آٹومن امپائر کو توڑ نانیوں نے قبضہ کر کے پورے شہر کو خاکسر کر دیا۔ سمرنا، جس کو ازمیر کہتے ہیں، جو ترکی کا دوسرا بڑا شہر ہے، وہ اتاترک اس وقت لیفٹیننٹ کرنل تھا جب وہ گہلے پولی درہ دانیال میں ٹریننگ ہوئی انزیک کی۔ انزیک دنیا کا سب سے بڑا، وہاں پر بیٹل فیلڈ 32,000 مربع ایکڑ میں، اس کوئی فرق نہیں ہے۔ ماؤ، تم کے جنہوں نے اپنے جگر گوشے ان دور دراز سرزمینوں کی جانب سے روانہ کیے، اپنے آنسو پوچھ لو، تمہارے جگر پارے اب ہماری دھرتی کے سینے پہ میوے خواب ہیں اور سکون و آسودگی سے ہیں۔ اپنی جانیں اس سرزمین کی نظر کرنے کے بعد اب وہ ہمارے بھی سپوت بن چکے ہیں۔ یہ ہوتا ہے بڑا شخص۔ رابرٹ فسک کا کہنا ہے پچھلی صدی میں مسلمان دنیا میں اس سے بڑی سٹیٹمنٹ نہیں ہے تھی، میں نے اس کے کتاب کے دباچے میں کی۔ اور ایک اور بات، ایک سپاہی، جرنیل، سٹیٹس مین، فاؤنڈر، پھر ایک طاقتور صدر، مرنے سے بہت پہلے کیا بیان دیتا ہے؟ سیمسن میں کہتا ہے، اس کتاب میں نے پورا ایگزیکٹ کیا پوئٹک جملہ ہے، اس نے کہا ہے مجھے ریئل اسٹیٹ اور اونرشپ سے نفرت ہے، آج میں ساری اپنی پراپرٹی اپنے عوام کے نام کرتا ہوں، عوام کو اس سے دینے سے زیادہ کچھ مجھے چاہیے۔ یہ لیڈر ہوتے ہیں، یہ جو میٹرو ماڈل ترکی ڈھونڈتے ہیں، ان کو یہ ماڈل بھی پڑھنا چاہیے، اپنی پراپرٹیاں کیسے دیتے ہیں ریاست کو۔ اتاترک کو پڑھیں، اور اتاترک جس نے کانسٹیٹیوشنل ریاست بنائی، اور خلافت کی کیا ڈیفینیشن، اور بزنجو صاحب انہوں نے کہا اس کتاب کا مطالعہ، میری ایک ہمبل، میں کوئی کاروباری بات نہیں کر رہا، ضرور پڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں قومی سیاست کرنی چاہیے، یہ جو غلبے کی سیاست ہے، جیسے آج کل پاکستان میں سنتا ہوں ہم امت مسلمانہ کی قیادت کریں گے، اپنی کریانے کی دکان ہم چلا نہیں سکے اور دنیا کے ڈپارٹمنٹل سٹور چلانے چلے ہیں۔ یہ ہمارے دعوے ہیں، یہ شیزوفرینک اپروچ ہے پاکستان کے انٹیلیجنشیا میں۔ امت مسلمہ کی قیادت، اپنا فیلئر ہو رہا ہے اور امت مسلمہ کی قیادت۔ اس نے بار بار اس کی نطق، میں
खुश किस्मती मेरी कि मैंने कभी किसी लीडर के घर इतनी किताबें नहीं देखी। मैंने सोचा था एतजाज अहसन के घर किताब नहीं होगी, और जब मैं इनके घर लाइब्रेरी जाता हूँ तो यूं चोरी देखता हूँ कौन कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। नुत पढ़ी थी, उन्होंने लिखा, अतातुर्क कहते हैं, वो अपनी उस तकरीर में जो 6 दिन रिपब्लिक बनाई, कि दुनिया पर गलबे का ख्वाब मौत के सिवा कुछ नहीं। 7 जंगों के फातेह ने यह कहा कि जंग जीतना अहम नहीं है, जंगें आर्जी फतह होती हैं। असल आजादी साइंस, टेक्नोलॉजी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जमहूरियत और जमहूर के राज में है। ये है अतातुर्क, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। आज ये जो टर्की खड़ा है, ये अर्दवान का टर्की नहीं है। अर्दवान का टर्की आपके सामने है दाश की शक्ल में, जो कहता है जी मैंने वीजे इशू किए थे सिर्फ दाश को। ये टर्की अतातुर्क का टर्की है, एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी जहां पर लोगों को डिसेंट्रलाइज पावर है। वहां पर बल्दिया मुख्तार एक छोटा सा काउंसलर से नीचे एक शख्स होता है। कभी उस पर आप गुफ्तगू रखें कि टर्की का सिस्टम क्या है। वहां पे अथॉरिटेटिव सिस्टम नहीं है कि वजीर आला, पंजाब का भी वजीर आला है, लाहौर का भी मेयर है, बदोमली का भी मेयर है, महल्ले का भी मेयर है, लाहौर की बसों का भी इंचार्ज है। वहां पर ऐसा नहीं है। टर्की का अतातुर्क फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बुनियाद रखता है, सेकुलरिज्म पर बुनियाद रखता है, रियासत और मजहब दोनों को अलहदा करता है। टर्की का अतातुर्क, इससे शानदार किताब अतातुर्क पर अभी तक कोई नहीं लिखी गई, और हमें ये एजाज है कि हमने ये किताब शाया की। और आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं, मेरी गुफ्तगू लंबी हो जाएगी चूंकि मैं बजिंजो साहब को सुनने के लिए आया हूं और एतजाज साहब को, कि मैं आज बड़े हम्बली और फखरिया कह रहा हूं, अफजल हैदर साहब बैठे हैं, पाकिस्तान की एक शानदार तहरीक थी जमहूरियत की, आईनी तहरीक। ये कम हुआ है दुनिया में कि जमहूरी तहरीक के लोगों ने इनकलाबी कुर्बानियां दी हों। फांसियों पर जमहूरियत के लिए कोई नहीं चढ़ता, लेकिन ज़िया के खिलाफ आमरीयत में लोग जमहूरियत की खातर आईनी, MRD का पहला जो नारा था आइन की बहाली था, आज उसकी तारीख मुकम्मल कर ली हमारे बुजुर्ग दोस्त जनाब अफजल हैदर साहब ने। इसी माह के एंड में MRD पर सैयद अफजल हैदर साहब की किताब आ रही है, और मैं सबको दावत दूंगा, क्योंकि जो लोग अपनी तारीख से डिस्कनेक्ट होते हैं, इस पर एक क्रोशियन का एक नई टर्मिनोलॉजी आई है, वो मेमोराइजेशन, यानी कि जेनोसाइड होता है ना, ऐसे मेमोरोसाइड कहता है बॉस्निया में, कि तारीख से नाता तोड़ दो। यही इराक में हुआ कि लाइब्रेरियां जला दो, इमारतें जला दो, वो चीजें जला दो जो तालिबान अब करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि MRD पर किताब इसलिए जरूरी है कि वकला की वो तहरीक जिसने पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती की बात की, और जमातें उस वकला की तहरीक के बाद MRD के प्लेटफॉर्म पर वो भी ला रहे हैं। और हमारा अदारा ये मैं 2 जमानों में बड़ा खुश था, सच कह रहा हूं। एक ज़ियाउल-हक के जमाने में कि हम जदोजहद करते थे, सजाद बुखारी साहब आए हैं, ये भी जदोजहद करते थे, जहां अफजल हैदर साहब की क़यादत में मियां मुनीर चौधरी एतजाज साहब को भी डंडे पड़ते थे, इनकी बीवी को भी डंडे पड़ते थे। ये एक शानदार जमाना था जदोजहद का। दूसरा मेरे लिए शानदार जमाना आज है कि मैं एक लिटरेचर प्रोड्यूस शाया करने के एक बड़े अदना सा काम कर रहा हूं, और मेरी खुशी ये है कि मैं एतजाज अहसन साहब की इंडस सागा छापता हूं, और अगले हफ्ते ये भी एक शानदार किताब ला रहे हैं। अगर ये मुनासिब समझे तो खुद बताएंगे, वो भी जमहूरी पब्लिकेशन छाया करेगा। और हमारा अदारा जमहूर का अदारा है, ये जमहूरियत पसंद लोगों का अदारा है, ये जमहूर के राज लाने वालों का अदारा है। ये अदारा सुल्तानी और सुल्तानी जमहूरियत का अदारा नहीं है, ये अवामी जमहूरियत का अदारा है। हम अवामी तारीख पर यकीन रखते हैं, हम अवामी राज पर यकीन रखते हैं, हम अवाम पर, अवाम के पाकिस्तान पर। पाकिस्तान वो जो इकबाल का अल्लामा इकबाल की तस्वीर ही बदल दी इन्होंने। मैं जब अल्लामा इकबाल का दिन देखता हूं, मैंने उस दिन जावेदनामा निकाला सिर्फ ये देखने के लिए, 1953 में अल्लामा इकबाल की तकरीब के और लोग थे। आज वो बड़े बड़े तोंदों वाले गुजरांवाला के जमात के जो लोग होते हैं, वो जोन से हैं, वो मुजाहिद बन के बैठे हैं, जिनके अपने बच्चे जहाद पर नहीं जाते, लोगों के बच्चों को प्राइवेटाइजेशन ऑफ जहाद करते हैं। हमारी फौज से बेहतर पाकिस्तान का दिफा कोई नहीं कर सकता। हमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अलावा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है, इन्होंने सवात में पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त दी। अब भी जो पाकिस्तान के बड़े दुश्मन है, जो बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का वो इंतहा पसंदी और गुर्बत है, पाकिस्तान के इन इमीडिएट दुश्मनों का दिफा सिवाय फौज के किसी की जिम्मेदारी नहीं है। हम इनको पैसा देते हैं, हम इनको अखलाकी सपोर्ट देते हैं, हम अब इनको सियासी सपोर्ट भी देते हैं। आओ पाकिस्तान के दुश्मनों को जोन सा है वो नेस्तो नाबूद करो, वरना पाकिस्तान
इनके कदमों में गिरा होगा, जो इकबाल को काफिर कहते हैं, जो जिना को काफिर कहते हैं, जो इस रियासत को, इस समाज को, इस सारे निजाम को कुफरी निजाम कहते हैं। आज उस इकबाल की जरूरत है जो इकबाल कायदे आजम को ट्रिब्यूट पेश करता है, जो कायदे आजम अतातुर्क को ट्रिब्यूट पेश करता है, जो इकबाल अतातुर्क को ट्रिब्यूट पेश। मुझे मिलते हैं लोग, ये अतातुर्क ने ये किया, अभी क्या किया, पहले पढ़ लें, पता कुछ नहीं, नीली आंखां सन। मैं आखिरी बात करूंगा, नीली आंखां ली गल, और तुर्कों की तो आंखें नीली होती हैं। हम एंड में एक तराना बजाएंगे जिसमें तो नारा ही ये है तुर्कों का, आजकल बड़ा पॉपुलर है कि नीली आंखों वाले आ, सैमसंग से आ, इजमीर से आ, अनकरा से आ, इस्तांबुल से आ। उसके शेर बड़े शानदार हैं। और आखिरी बात करूंगा, अतातुर्क का पिछले साल जब उसका योम पैदाइश था, एक दिन में उसके मकबरे पर अज खुद लोग जाने वाले कितने थे? 4 लाख। दुनिया के फाउंडर लीडर में अपनी सोसाइटी में जब से अलाइव लीडर है, जो मेरे पास एक शानदार सर्वे आया, अतातुर्क है। तुर्की में तुर्की नामुकम्मल है अतातुर्क के बगैर, और अतातुर्क से मुतासिर कायदे आजम ये पाकिस्तान है। तो हमारा मकसद ऐसी किताबें छापना है, कौमी सियासत करना है, अपनी कौम की भलाई होगी तो फिर हम किसी के काबिल होंगे। पहले अपना काम तो चला लें, फिर दुनिया की क़यादत का ख्वाब देखिएगा। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।